ഇന്ത്യ ചൈന അതിർത്തി തർക്കവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ലോക്സഭാ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി ഉന്നയിച്ച ആരോപണങ്ങൾ പലതവണ തടസ്സപ്പെട്ടിട്ടും ഇപ്പോൾ ഇതാ വീണ്ടും ലോക്സഭ പുനരാരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു. തത്സമയം इससे क्या लग रहा है कि आप एक लीडर ऑफ अपोजिशन होकर के स्पीकर के भी रूलिंग को आप नहीं मानेंगे, या मतलब लीडर ऑफ अपोजिशन ने एक रूलिंग दिया और रिपीटेडली रूलिंग दिया, नहीं तो आप उससे हट के नहीं बात करेंगे। आप जो स्पीकर नहीं अध्यक्ष महोदय ने आपको निर्देशित किया वो और आज अभी भी नेता चाहे हमारे स्पीकर हों या मैं बैठा हूं, मैं आपको अलाउ कर रहा हूं कि आप बोलिए, मैं आपको अलाउ कर रहा हूं बोलिए, लेकिन नहीं बिल्कुल कर रहा हूं, नहीं क्यों नहीं, ये कैसे नहीं? अरे आप यू डोंट हैव एनी रेस्पेक्ट फॉर द चेयर, हु विल अलाउ यू अगर आप नहीं बोल नहीं अगर नहीं मैं नाम ले रहा हूँ, क्यों नहीं क्या कहूँगा, आप लोग बैठ जाएं। नो ये तरीका नहीं है। देखिए मैंने लीडर अपोजिशन का नाम लिया, आप राहुल जी बोलेंगे, राहुल जी मैं आपका नाम फिर राहुल जी आपका नाम, नहीं तो फिर मैं अखिलेश यादव जी को बुलाऊं। अगर आप बोलना चाहें तो मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं, आप बोलिए। राहुल जी आप बोलिए। आप why you are passing running commentary? आपने इनको बोलने की ऐसा तो नहीं क्यों? ऐसा आपको मैंने लीडर ऑफ अपोजिशन को बुलाया, बैठ जाए, बैठ जाए। हर बात में रोक देते हो। अपने स्पीकर बंद कराओ, सारे ये स्पीकर चालू कराओ। आपका चालू है, स्पीकर चालू है। आपका स्पीकर क्यों चल रहा है? अरे वो चालू है भाई, वो बोलना शुरू। Speaker sir, I consider the matter of national security to be the most important matter in this country. I am raising a matter of national security. It is uncomfortable for the defense minister. It is uncomfortable for the prime minister. I understand it. But it is a matter. नहीं, उनको अनकंफर्टेबल नहीं है। उन्होंने एक सवाल पूछा था कि उन्होंने एक बात कही थी कि जो बात आप कोट कर रहे हैं क्या वो बुक पब्लिश हुई है कि नहीं हुई है, बस ये बात कर रहे हैं। Chairman sir, if as you are saying it was not, if as you are saying it was not comfortable for the prime minister and the defense minister, then they would let me speak. Yes. The fact that they are not letting me speak means it is uncomfortable for them. Now I would like to explain in a little bit of detail what this issue of national security exactly was. Okay? Rajnath ji is sitting here. Rajnath Singh ji, so please. Rajnath Singh ji is sitting here. He is aware of this matter. He is the minister. He is the person that spoke to General Naravane. फिर आपने बोली नहीं, अब आप नहीं बोलना चाहते हैं, सब नहीं बोलना। सभा की कार्रवाई कल मंगलवार दिनांक 3 फरवरी 2026 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। ലോക്സഭ വീണ്ടും പിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ലോക്സഭാ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി ഉയർത്തിയ ദേശസുരക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം, ആ വിഷയം പ്രധാനമന്ത്രിയെയും കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയെയും അസ്വസ്ഥമാക്കുന്നുവെങ്കിൽ അതിന് ഉത്തരം പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എന്നാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി സൂചിപ്പിച്ചത്. ഇനി അഥവാ ദേശീയ സുരക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഈ കാര്യങ്ങൾ
ലഡാക്കിൽ ചൈന ഇന്ത്യയുടെ ഭൂമി കയ്യേറി എന്നുള്ള ആരോപണം അത് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും പ്രതിരോധ മന്ത്രിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും അവരുടെ പേരുകൾ ആ രേഖകളിലുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം അവരെ അസ്വസ്ഥരാക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ തന്നെ സംസാരിക്കാൻ അനുവദിക്കുകയല്ലേ വേണ്ടിയിരുന്നത് എന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധി ചോദിച്ചെടുത്താണ് സഭ വീണ്ടും പിരിഞ്ഞത്. പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി സംസാരിക്കുന്നതിനിടെ ലോക്സഭയിൽ തുടർച്ചയായി ഭരണ പ്രതിപക്ഷ വാഗ്വാദമുണ്ടായി. കരസേന മുൻ മേധാവി ജനറൽ മനോജ് മുകുന്ദ് നരവനെ അഥവാ MM നരവനെ എഴുതിയ ഓർമ്മക്കുറിപ്പ് രാഹുൽ ഗാന്ധി സഭയിൽ വായിച്ചതാണ് ബഹളത്തിന് ഇടയാക്കിയത്. ഇതുവരെയും പുറത്തിറങ്ങാത്ത പുസ്തകം വായിക്കാനാകില്ല എന്ന് സ്പീക്കർ ഓം ബിർള രാഹുലിനോട് പറഞ്ഞു. എങ്കിലും രാഹുൽ വഴങ്ങിയില്ല. രാഹുൽ സംസാരിക്കുന്നതിനിടെ പ്രതിരോധ മന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിംഗ് ഇടപെട്ടു. രാജ്നാഥ് സിംഗും രാഹുൽ ഗാന്ധിയും തമ്മിൽ തർക്കം ഉണ്ടായി. ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത്ഷായും രംഗത്ത് വന്നു. ഈ പുസ്തകം ഇതുവരെയും പ്രകാശനം ചെയ്യപ്പെടാത്ത പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെടാത്തൊരു പുസ്തകമാണ്, അതുകൊണ്ട് അതേക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആ പുസ്തകം ഇറക്കാൻ നരവനയെ സർക്കാർ അനുവദിച്ചില്ല എന്ന് രാഹുൽ സഭയിൽ ആരോപിക്കുകയുണ്ടായി. നരേന്ദ്രമോദിയും അമിത്ഷായും ലോക്സഭയിൽ പങ്കെടുക്കാത്തതിനെക്കുറിച്ച് രാഹുൽ ഗാന്ധി പറഞ്ഞത് ഇരുവരും രക്ഷപ്പെട്ടു എന്നായിരുന്നു. ഭരണ പ്രതിപക്ഷ ബഹളത്തെ തുടർന്ന് ലോക്സഭ 4 മണിവരെ നിർത്തിവെച്ചത് 4 മണിക്ക് വീണ്ടും തുടർന്നപ്പോഴും അതേ അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുകയും ലോക്സഭ ഇന്നത്തേക്ക് പിരിയുകയുമാണ് ചെയ്തത്. കരസേന മുൻ മേധാവി ജനറൽ നരവന എഴുതിയ ഓർമ്മക്കുറിപ്പ് ലോക്സഭയിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധി വായിക്കുന്നത് തടഞ്ഞുകൊണ്ട് ഭരണപക്ഷം ബഹളം വെച്ചു. ആ ബഹളത്തെ തുടർന്നാണ് നേരത്തെ സഭ 4 മണിവരെ നിർത്തിവെച്ചത്. അതിൽ ചൈനീസ് ടാങ്ക് കടന്നു കയറിയപ്പോൾ പ്രതിരോധിക്കാൻ അനുമതി നൽകിയില്ല എന്നുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട വാക്യം രാജ്നാഥ് സിംഗിനെതിരെ ജനറൽ നരവന എഴുതിയ ഓർമ്മക്കുറിപ്പിലെ ഏറ്റവും ഗുരുതരമായിട്ടുള്ളൊരു ആരോപണമായിട്ടാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി മുന്നോട്ട് വച്ചത്. ലഡാക്കിൽ ചൈനീസ് ടാങ്ക് കടന്നു കയറിയപ്പോൾ പ്രതിരോധിക്കാൻ പ്രതിരോധ മന്ത്രിയായിട്ടുള്ള രാജ്നാഥ് സിംഗ് അനുമതി നൽകിയില്ല എന്നുള്ള ആ കുറിപ്പിലെ ജനറൽ നരവന എഴുതിയ ഓർമ്മക്കുറിപ്പിലെ വാക്യം രാഹുൽ ഗാന്ധി സൂചിപ്പിച്ചു. രാഹുൽ ഗാന്ധി സഭാചട്ടം പാലിക്കണമെന്നും ഇതൊന്നും വായിക്കാൻ അനുവദിക്കരുതെന്നും രാജ്നാഥ് സിംഗ് സഭയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ജനറൽ നരവന എഴുതിയ ഓർമ്മക്കുറിപ്പ് സഭയിൽ വായിക്കരുതെന്ന് രാഹുലിനോട് നേരത്തെ ലോക്സഭാ സ്പീക്കർ ഓം ബിർളയും ആവശ്യപ്പെട്ടു. ജനറൽ നരവന എഴുതിയ ഓർമ്മക്കുറിപ്പ് അതിൻ്റെ പേര് 4 സ്റ്റാർസ് ഓഫ് ഡെസ്റ്റിനി എന്നുള്ളതാണ്. 1 വർഷത്തിലേറെയായിട്ട് കേന്ദ്രം അതിന് പ്രസിദ്ധീകരണാനുമതി നൽകിയിട്ടില്ല. അതേക്കുറിച്ച് കാരവൻ മാഗസിൻ തയ്യാറാക്കിയ റിപ്പോർട്ടിലെ ഭാഗങ്ങൾ ആണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി വായിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത്. എന്നാൽ ഔദ്യോഗികമായി ആധികാരികമായി പ്രകാശനം ചെയ്യാത്ത പ്രസാധനം നിർവഹിക്കപ്പെടാത്ത ഒരു പുസ്തകത്തെക്കുറിച്ച് മറ്റൊന്നിൽ വന്നത് വായിക്കുന്നത് ആധികാരികമല്ല എന്ന് പ്രതിരോധ മന്ത്രിയും സ്പീക്കറും സൂചിപ്പിച്ചപ്പോൾ ആ പുസ്തകമേ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ തയ്യാറാവുന്നില്ലല്ലോ എന്നായിരുന്നു രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ചോദ്യം. ആധികാരികമല്ലാത്തവ സഭയിൽ വായിക്കരുതെന്ന് ഓം ബിർള പറഞ്ഞു. സഭാചട്ടം പാലിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു. വായിക്കാൻ അനുവദിക്കരുത് എന്ന് രാജ്നാഥ് സിംഗ് ആവശ്യപ്പെട്ടു. എന്നാൽ താൻ കയ്യിലുള്ള മാഗസിനാണ് വായിക്കുന്നതെന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധി പറഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ ഭരണപക്ഷത്തിൻ്റെ നയം ഇതാണെങ്കിൽ നാളെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയെ സഭയിൽ സംസാരിക്കാൻ അനുവദിക്കില്ല എന്ന് KC വേണുഗോപാൽ MPയും കൂട്ടിച്ചേർക്കുകയുണ്ടായി. BJP MP തേജസ്വി സൂര്യ കോൺഗ്രസിൻ്റെ രാജ്യസ്നേഹത്തെക്കുറിച്ചും സംസ്കാരത്തെയും കുറിച്ചുമൊക്കെ ചോദ്യം ചെയ്തതോടുകൂടിയാണ് ഈ തർക്കങ്ങൾക്കെല്ലാം തുടക്കമായത്. അതിന് മറുപടിയുമായി പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി സംസാരിക്കാൻ എഴുന്നേറ്റതോടെയാണ് ഇന്ന് സഭയിലെ അന്തരീക്ഷം കലുഷിതമായതും ഈ നിമിഷം സഭ ഇന്നത്തേക്ക് പിരിയുന്ന രീതിയിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നതും. അതുല്യ വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നു.
വനീഷ്, സഭ ഉച്ചയ്ക്ക് ഇതേ വിഷയത്തിൽ തന്നെ പിരിഞ്ഞതിന് ശേഷം 4 മണിക്ക് സഭ ആരംഭിച്ചു. UP-യിൽ നിന്നുള്ള BJP MP ആയ ജഗദാംബിക പാലാണ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ വീണ്ടും സഭ ചേർന്നപ്പോൾ തന്നെ ബഹളത്തോടു കൂടിയാണ് വീണ്ടും ലോക്സഭ ആരംഭിച്ചത് എന്നുള്ളതാണ്. അതായത് ആദ്യം ഉച്ചയ്ക്ക് സഭ പിരിഞ്ഞതിന് ശേഷം 4 മണിക്ക് സഭ ആരംഭിച്ചപ്പോൾ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയും അതുപോലെ തന്നെ ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷായും അവരുടെ സീറ്റുകളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, അവർ പാർലമെന്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇത് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിക്കൊണ്ടാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി തൻ്റെ പ്രസംഗം ആരംഭിച്ചത് തന്നെ. അമിത്ഷായും അതുപോലെ തന്നെ പ്രധാനമന്ത്രിയും ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, അതായത് പാർലമെന്റിൽ നിന്ന് ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടു എന്നാണ് അദ്ദേഹം വിമർശിച്ചത്. അതിനെതിരെയാണ് ഭരണപക്ഷം അല്ലെങ്കിൽ BJP MP-മാർ വലിയ രീതിയിൽ ബഹളം ഉണ്ടാക്കിയത്. കേന്ദ്ര നിയമമന്ത്രി കിരൺ റിജിജു ആകട്ടെ ഇത്തരത്തിൽ അൺപാർലമെന്ററി ആയ ഒരു പരാമർശമാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായത് എന്നും പറയുകയുണ്ടായി. ഇത്തരത്തിൽ ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന പദവികളിലിരിക്കുന്ന 2 നേതാക്കൾ, അതും പ്രധാനമന്ത്രിയും അതുപോലെ തന്നെ ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയും എന്നീ 2 പ്രധാനപ്പെട്ട ചുമതലകൾ വഹിക്കുന്ന 2 പേർ ഇത്തരത്തിൽ 6 വയസ്സുള്ള കുട്ടികളെ പോലെ ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ സമുന്നതനായ നേതാവ് എന്ന നിലയിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വരുന്ന ഏറ്റവും അപക്വമായ പരാമർശമാണ് എന്നാണ് കിരൺ റിജിജു അദ്ദേഹത്തെ വിമർശിച്ചത്. മാത്രമല്ല, കുട്ടികൾ ഓടിപ്പോകുന്നത് പോലെ എന്ന് പറയാൻ എങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഇത് പറയാൻ കഴിയുന്നത്? ഒരു പാർലമെന്റിൽ ഉപയോഗിക്കേണ്ടുന്ന വാക്കുകളും ഒരു പാർലമെന്റിൽ ഉപയോഗിക്കേണ്ടുന്ന പരാമർശങ്ങളുമാണോ ഇത്? തീർത്തും അൺപാർലമെന്ററി ആയിരുന്നു ഇത് എന്നാണ് കിരൺ റിജിജു പറഞ്ഞത്. അതിനെതിരെ രാഹുൽ ഗാന്ധി ഉന്നയിച്ച ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഇത്തരത്തിൽ താൻ ഈ ഒരു വിഷയം ഉന്നയിക്കുന്നത് പ്രധാനമന്ത്രിയെയും പ്രതിരോധ മന്ത്രിയെയും ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയെയും 3 പേരെയും ഒരുപോലെ അസ്വസ്ഥരാക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. അതിനാലാണ് അവർ 2 പേരും ഈ സഭയിൽ ഈ നിമിഷം ഇല്ലാതിരിക്കുന്നതും തന്നെ സംസാരിക്കാൻ അനുവദിക്കാത്തതും എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. അതിനപ്പോൾ തന്നെ രാഹുൽ ഗാന്ധി സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ കേന്ദ്രമന്ത്രി എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുകയും മറുപടി നൽകുകയും ചെയ്തിരുന്നു. നിങ്ങൾ എന്ത് പറഞ്ഞാലും അത് ഞങ്ങളെ യാതൊരു രീതിയിലും അസ്വസ്ഥരാക്കുന്നില്ല, കാരണം ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും തന്നെ ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയുന്നതല്ല, പക്ഷേ അത് ഞങ്ങളെ ഒരിക്കലും അൺകംഫർട്ടബിൾ അല്ലെങ്കിൽ അസ്വസ്ഥരാക്കുന്നില്ല എന്ന്. അതിന് രാഹുൽ ഗാന്ധി ആകട്ടെ അതിന് അത്തരത്തിൽ തന്നെ തൻ്റെ വാദങ്ങൾ, താൻ ഉന്നയിക്കുന്ന വിഷയങ്ങൾ അവയെല്ലാം തന്നെ ഈ 3 പേരെയും ഒരേപോലെ അസ്വസ്ഥരാക്കുന്നു എന്നതിൻ്റെ തെളിവാണ് തന്നെ സംസാരിക്കാൻ സമ്മതിക്കാത്തത് എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഇന്ന് സഭ ആരംഭിച്ചപ്പോൾ മുതൽ തൻ്റെ ഓരോ പരാമർശത്തെയും ഓരോ വാക്കുകളെയും അവർ തടസ്സപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഒരു വാചകം പോലും പൂർണ്ണമാക്കാൻ തന്നെ അനുവദിച്ചിട്ടില്ല. അത്തരത്തിൽ താൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇവരെ അസ്വസ്ഥരാക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ താൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് അവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ തന്നെ സംസാരിക്കാൻ അനുവദിക്കുമായിരുന്നു. ഇത്തരത്തിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധിയോട് ജഗദാംബിക പാൽ ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത്, നേരത്തെ സ്പീക്കർ ഓം ബിർള നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചതുപോലെ ഈ വിഷയമല്ലാതെ മറ്റെന്തെങ്കിലും വിഷയം നിങ്ങൾക്ക് ഉന്നയിക്കാനുണ്ടോ? അതായത് ഒരു പ്രതിപക്ഷം എന്ന നിലയിൽ മറ്റെന്തെല്ലാം വിഷയങ്ങൾ, ഊർജം, അതുപോലെ തന്നെ റെയിൽവേയുടെ കാര്യങ്ങൾ, അതുപോലെ തന്നെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ, മറ്റ് നിരവധിയായിട്ടുള്ള രാജ്യത്തെ ബാധിക്കുന്ന വിഷയങ്ങൾ, കാർഷിക മേഖലയെക്കുറിച്ച്, ഇങ്ങനെ ഒരു നിര വിഷയങ്ങൾ അദ്ദേഹം പേരെടുത്ത് പറയുകയുണ്ടായി. ഈ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ? ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം സംസാരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് തനിക്ക് കുറച്ചധികം കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട്, കുറച്ചധികം ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം നരവനെ എന്നുള്ള പേര് പരാമർശിച്ച ആ നിമിഷം തന്നെ അദ്ദേഹം മൈക്ക് ഓഫ് ചെയ്യുകയും ഇത്തരത്തിൽ സഭ പിരിയുകയാണ് എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുകയുമായിരുന്നു. അതായത് നാളെ ഉച്ചയ്ക്ക് നാളെ 11 മണി വരെ ലോക്സഭ പിരിയുകയാണ് എന്ന് അദ്ദേഹം പ്രഖ്യാപിക്കുകയായിരുന്നു. മറ്റെന്തെങ്കിലും വിഷയമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം സംസാരിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം രാഹുൽ ഗാന്ധി വീണ്ടും ജനറൽ നരവനെ എന്നുള്ള ഒരു വാക്ക് ഉച്ചരിച്ചതോടുകൂടി നിങ്ങൾ വീണ്ടും അതേ വിഷയത്തിൽ തന്നെ വരികയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം മൈക്ക് ഓഫ് ചെയ്യുകയും സഭ പിരിഞ്ഞതായി പ്രഖ്യാപിക്കുകയുമായിരുന്നു. എന്തായാലും കാരവാൻ എന്ന് പറയുന്ന വളരെ പ്രശസ്തമായ കാരവാൻ മാഗസിൻ, ആ കാരവാൻ മാഗസിൻ്റെ ഫെബ്രുവരി ലക്കത്തിൻ്റെ ഉള്ളടക്കത്തിലാണ് ഇത്തരത്തിൽ ജനറൽ മുകുന്ദ് നരവനെയുമായുള്ള
അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുറത്തിറങ്ങാതെ പോയ അഭിമുഖത്തിൻ്റെ ഭാഗം അല്ലെങ്കിൽ പുസ്തകത്തിൻ്റെ ഭാഗം ഉള്ളത് നരവനേസ് മൊമെൻ്റ് ഓഫ് ട്രൂത്ത് എന്ന പേരിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെടാത്ത ഓർമ്മക്കുറിപ്പുകളാണ് ഈ കാരവാൻ മാഗസിനിൽ അതിൻ്റെ ഒരു എക്സെപ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ഭാഗം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഭാഗത്തിൽ സുരക്ഷാ ഉപദേഷ്ടാവായിട്ടുള്ള അജിത് ഡോവൽ, അതുപോലെ തന്നെ കേന്ദ്രമന്ത്രി പ്രതിരോധ മന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിംഗ് അടക്കമുള്ളവർക്കെതിരെ പേരെടുത്തുകൊണ്ട് തന്നെയുള്ള പരാമർശങ്ങളും ഉണ്ട്. ആ പരാമർശങ്ങൾ അദ്ദേഹം രാഹുൽ ഗാന്ധി ഒരു പ്രിൻ്റ് ഔട്ടായി തന്നെ എടുത്തു കൊണ്ടുവന്നാണ് ഇന്ന് ലോക്സഭയിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അതിൽ നിന്നാണ് ഈ പറയുന്ന എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളുടെയും തുടക്കം എന്ന് പറയുന്നത്. പുറത്തിറങ്ങാത്ത ഒരു പുസ്തകം, ആ ഒരു പുസ്തകത്തെക്കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ നിന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ കോട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല, അത് പാർലമെൻറ്റിൻ്റെ നിയമങ്ങൾക്ക് എതിരാണ് എന്നാണ് കേന്ദ്രമന്ത്രി കിരൺ റിജിജുവും അതുപോലെ തന്നെ കേന്ദ്ര പ്രതിരോധ മന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിംഗും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. എന്നാൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അന്താരാഷ്ട്രപരമായി അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു മാഗസിൻ, അവർ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും കാലങ്ങളായി അവരുടെ പ്രവർത്തനം നടത്തി വരുന്ന ഒരു ലേഖനം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിന് മുൻപ് അതിൻ്റെ ആധികാരികത വിശകലനം ചെയ്തതിന് ശേഷം ഉറപ്പാക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന ഒരു മാഗസിനിൽ അച്ചടിച്ചു വന്ന ഒരു ലേഖനം, അത് എഴുതിയ ആളുടെ തന്നെ ഉറപ്പോടുകൂടി പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ലേഖനം, അതിനെക്കുറിച്ചാണ് താനിവിടെ അതിൽ നിന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഉദ്ധരിക്കുന്നത് എന്നത് ആ പേജുകളുടെ പ്രിൻ്റ് ഔട്ട് അടക്കം ഉയർത്തി കാണിച്ചുകൊണ്ടാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി ഇത്തരത്തിൽ രാജ്യസഭയിൽ സംസാരിച്ചത്. അതായത് ഈ ഗാൽവാൻ സംഘർഷത്തിനിടയിൽ കൈലാഷ് റേഞ്ചിന് സമീപം 4 ചൈനീസ് ടാങ്കുകൾ ഇന്ത്യൻ പ്രദേശത്തേക്ക് കയറുകയും ആ സമയത്ത് എന്ത് നടപടിയാണ് സ്വീകരിക്കേണ്ടത് എന്നത് ജനറൽ മുകുന്ദ് നരവനെ, അന്നത്തെ മേജർ ജനറൽ ആയിരുന്ന മുകുന്ദ് നരവനെ, അപ്പോൾ തന്നെ രാജ്നാഥ് സിംഗ്, അതുപോലെ തന്നെ അജിത് ഡോവൽ, അന്നത്തെ ജനറലായിരുന്ന ബിപിൻ റാവത്ത്, അതുപോലെ തന്നെ ചീഫ് ഓഫ് ഡിഫൻസ് സ്റ്റാഫ് എസ് ജയശങ്കർ, വിദേശകാര്യമന്ത്രി എന്നിങ്ങനെ ഇത്രയും ആളുകളെ അപ്പോൾ തന്നെ ബന്ധപ്പെടുകയും അവരോട് എന്ത് ചെയ്യണം, എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ഓർഡേഴ്സ് എന്നത് ചോദിക്കുകയും അപ്പോഴെല്ലാം തന്നെ വേണ്ടത് ചെയ്യൂ എന്നുള്ള ഒറ്റ കാര്യം മാത്രം പറയുകയുമായിരുന്നു. ഒരു കൃത്യമായ ഒരു ഡിപ്ലോമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള നയതന്ത്രപരമായിട്ടുള്ള ഉത്തരങ്ങളൊന്നും തന്നെ നൽകിയില്ല. മാത്രമല്ല വെടിവെക്കരുത്, ഏറ്റവും മുകളിൽ നിന്ന് ഉത്തരവ് വന്നാലല്ലാതെ ഒരു ഓപ്പൺ ഫയറിൽ ഏർപ്പെടരുത് എന്നുള്ളൊരു ഉത്തരവ് കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് ജനറൽ നരവനെ ഈ ഒരു പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നത്. അങ്ങനെ അത്തരത്തിലൊരു ഉത്തരവ് എന്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചു? ഇത്തരത്തിൽ 4 യുദ്ധ ടാങ്കുകൾ ഇന്ത്യൻ ടെറിട്ടറി അത് പാറ് ചെയ്ത് ഉള്ളിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോഴും ഏറ്റവും മുകളിൽ നിന്ന് ഫയർ അറ്റ് വിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഓർഡർ വന്നാലല്ലാതെ വെടിയുതിർക്കരുത് എന്നുള്ളൊരു ഉത്തരവ് എന്തുകൊണ്ട് അവിടെ ഉണ്ടായി? എന്തുകൊണ്ട് നയതന്ത്രപരമായി എങ്ങനെ പ്രതിരോധിക്കണം ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തെ എന്നുള്ള ഉത്തരവുകൾ സൈനികർക്ക് കൈമാറപ്പെട്ടില്ല? എന്നിങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ മുൻപും രാഹുൽ ഗാന്ധി സഭയിൽ ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതുമായി ഏറെ ഒത്തുപോകുന്ന പരാമർശങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ ജനറൽ നരവനെയുടെ ഓർമ്മക്കുറിപ്പിലുമുള്ളത്. ആ ഓർമ്മക്കുറിപ്പ് വീണ്ടും ചർച്ചയാക്കാൻ രാഹുൽ ഗാന്ധി ശ്രമിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ചർച്ച വല്ലാതെ കലുഷിതമാവുകയായിരുന്നു. എന്തായാലും ഇപ്പോൾ ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം 4 മണിക്ക് സഭ പുനരാരംഭിച്ച് മിനിറ്റുകൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ സഭയിൽ വീണ്ടും അനിയന്ത്രിതമായ ബഹളം തന്നെയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഭരണപക്ഷവും പ്രതിപക്ഷവും ഒരേ രീതിയിൽ ബഹളം ഉയർത്തുകയായിരുന്നു. ഇരുവശത്തു നിന്നുള്ള MP-മാർ അനിയന്ത്രിതമായ രീതിയിൽ തന്നെ സ്പീക്കർ പലതവണ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടും അതനുസരിക്കാതെ തന്നെ ബഹളത്തിലേക്ക് കടക്കുകയായിരുന്നു. ഒരു പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് എന്ന നിലയിൽ നിങ്ങളൊരു റൂളിംഗ് അനുസരിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ MP-മാർ എങ്ങനെയാണ് ഒരു റൂളിംഗ് അനുസരിക്കുക എന്നതടക്കം ജഗദാംബിക പാൽ ചോദിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ അതിനെയെല്ലാം മറികടന്നുകൊണ്ട് ബഹളം തുടർന്നതോടെയാണ് സഭ ഇന്നത്തേക്ക് പിരിഞ്ഞത്.